नमस्कार दर्शक बंधु आज दिन रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर देखा पूर्व आपंकर भल पाइबा स्वरूप भिडियो गोटे लाइक करी कमेंट आपण जिला ना लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा भत्ता टंका राशन कार्ड सुभद्रा एमती योजना सहित अनेक 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी तेज चलतु कौन रही दिन भरा खबर नजर पकाइबा। एबे बड़ खबर सामना को धरा पड़े 1,81,000 फेक चाषी कारण दर्शाओ नोटिस जारी तेबे आहुरी किछि बाहरी बोली एपटे सूचना मिली मंत्री प्रदीप बल सामंतराणी प्रतिक्रिया रही कौन पई एते मिछ चाष नारे पंजीकरण करी राजस्व लुट करुचंती तांकोटु उत्तर आसिया पर अंडरटेकिंग लिखिबा सहित वर्षक पई धान किणा प्रक्रिया बाद दिया जिवो चाषी केही एमिति करिनांती सब मिडिलमैन बा दलाल को काम बोली एपटे मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर होची आउ गोटे सबुठु बड़ खबर आपण माने शुणिले आश्चर्य 21 जन अंतरराज्य लुटेरा गिरफ 8टी सुना चेन 14टी बाइक 21टी मोबाइल मध्य जबत तबे ये टारगेट राज्य को मध्य नजर रखुतिले सबुठु जिला मानकरे एमाने टार्गेट रखुतिले लोकंको बेकंको लोकंकर गाड़ी डिक्की टंका एवं लोकंकर मोटरसाइकिल सब किछि चोरी करचंती। केन्दुझर पुलिस को बड़ सफलता मिली तेबे यही लुटेरा माने झारखंड बिहार महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कहुच्छी सीधा ओडिशा को टार्गेट करते ओडिशा लोकों पाखरु पाखापाखि 21टी मोबाइल फोन 14टी मोटरसाइकिल 8टी सुना चेन नगद 11,000 टଙ୍କା जबत कर। परवर्ती खबर होची बहुत दुखद खबर बन्या पानी रे भासी गले 2 जन व्यक्ति लगातार बन्या फल भद्रक बालेश्वर पाखापाखि 35 गाँ जलमग्न हो रही एपटे आउ गोटे परिस्थिति देखा बन्या जड़े मृत आउ जड़े जीवंत उद्धार होती तेज कहुच्छे उद्धार व्यक्ति हेले प्रताप साहू घर श्रीराम पंचायत मठसाही गाँव बोली जमापड़ी आउ जड़े बन्या शोरे बुड़ी जाए मृत्युवरण कर मृत व्यक्ति हेले पट्टामुंडई ब्लॉक श्रीराम पंचायतर पाଳ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟାରେ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ତଦାରଖ ହେବ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। परवर्ती खबर होची आपण माने शुणिले आश्चर्य एबे जो मानको भत्ता मिलवा कथा तांको 1200 परिवर्ते 1000 मिलुची एपटे सरकार कहिथिले दिव्यांग को मिलिबो 3,500 टंका किंतु 3,500 तो मिलुनी जेतिकी मिलवा कथा सेतिकी मध्ये न मिली बरम 1000 टंका मिलुची बेली दिव्यांग किछि अभियोग मध्ये करिसंती। ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक रो मकुआ टाणी पंचायत रे एभली व्यतिक्रम देखिबा को मिलिची को सरपंच दिव्यांग भत्ता काटी देथुवा अभियोग करिसंती बेली भत्ता पाउथुवा दिव्यांग मुख्यमंत्री को संपूर्ण भत्ता पाया निवेदन दिव्यांग युवक एपटे मुख्यमंत्री पाखु जदि खबर पहुंची तुरंत एक्शन नियंतु जी कि जन दिव्यांग भत्ता काटी दौरान प्रकृत से 3,500 पाइबा योग्य किंतु तांको मिलुची 1200 परिवर्ते पुणी 1000 टंका। परवर्ती खबर होची विवाह पूर्व HIV एड्स टेस्ट करने बाध्यतामूलक हेबो आपण माने शुणिले मध्य आश्चर्य एभली घटना घटची एवं सरकार मध्य घोषणा करिसंती। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री माजेल एम्प्रिन लिंगदा कहिसंती तबे कहउछि एटा ओडिसा रे नुहे अन्य राज्य रे लागू हेबो गोवा भली मेघालय रे विवाह पूर्व HIV एड्स जांच हेबो बोली कह जाउछि। मंत्री को कहबा अनुसार मेघालय रे एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा निकट प्रस्तुत होतबा रिपोर्ट रे HIV एड्स को स्थिति चिंताजनक बोली कह जाउछि। एही रिपोर्ट अनुसार सरकार एक नुआ आईन विचार करुचंती एथिरे विवाह पूर्व दुई पक्ष रे स्वास्थ्य जांच एवं HIV टेस्ट बाध्यतामूलक हेबो जदि गोवा एभली करिसछि तबे मेघालय रे मध्ये लागू हेबो बोली कह जाउछि। परवर्ती खबर होची आपण माने शुणिले मध्य आश्चर्य होई जिबे हिमाचल प्रदेश रे तांडव रचिछि वर्षा भूस्खलन जोगु माटी दबिला 50 गाड़ी भूस्खलन जोगु लोक एबे थरहर उद्धार कार्य घटनास्थल रे चलछि रेस्क्यू टीम मध्ये पहुंचती फ्लैश फ्लड पर 9 जिला को 24 घंटा रेड वार्निंग जारी कराई तेज 63 जनकर वर्तमान सुधा मृत्यु हो गलानी 24 घंटे 3 जनकर आज मृत्यु होती आज भी शिमला समेत 10टी जिले प्रबल वर्षा नहीं रेड अलर्ट कर पाणीपाग विभाग तेणु खास कर पर्यटन एवं टूरिस्ट मान कहुच्छी जगह को वर्षा दिन न आसापी बन्या जल जो व्यास नदी में बन्या स्थिति उपजी तेज सबुठ बड़ कथा 50टी गाड़ी एवं फसी जाइए।
पुणी आ गोटे चांचल्य खबर आसी झारखंड रे मर्मदूत दुर्घटना 18 जन काउडियांक पुणी मृत्यु होईची। सूचना पाइबा मात्रे घटनास्थल पुलिस मध्य तदंत करुची। बैद्यनाथ पीठरे पानी ढाली बस रे काउडिया फेरुथा बेले सेमानकु गोटे ट्रक धक्का देथिला, जहाँ फल 18 जनक मृत्यु होइता बेले 20 जन श्रद्धालु आहत होइचंती। एभली दुर्घटना झारखंड रे प्रथम थर बोली कुआ जाउची। तेबे पानी नहीं पानी ढालिले शेषर मनस्कामना मध्य पूर्ण कले, शेषर तांको जीवन मध्य चलीगला। कहुଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5:30 ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏଚି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିସିସିଆଇ ଅଫିସରୁ 7 ଲକ୍ଷର ଆଇପିଏଲ୍ ଜର୍ସି ଚୋରି, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍। ତେବେ ଚୋର କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଓ ଜର୍ସି ଚୋରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚୋରି ଅଫିସର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହାତରେ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବିସିସିଆଇ ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଫିସରୁ 261 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳାଳି ଜର୍ସି ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 2023 ଧାରା 306 ଅନୁଯାୟୀ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଚୋରି ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ 17 ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେମାଙ୍ଗ ଭରତ କୁମାର ଥମିନ୍ ଏବଂ ଜଣେ ବିସିସିଆଇ କର୍ମଚାରୀ ମହିମରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ତେବେ 261 ଜର୍ସିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 6,52,500 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଦାବି କରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀକୁ ମାଗଣା ମେଡିସିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ଔଷଧ କିଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସ ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମ୍ସ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାନେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ସହଯୋଗରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମେଡିସିନ ସବୁ କଷ୍ଟଲି ହେଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବୟନ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଓଡ଼ିଶାର ବୟନ ପରମ୍ପରା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଣାକାର ମା ଭଉଣୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଆୟୋଗ ଅଧୀନରେ ବୁଣାକାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନିଜର କଳା କୌଶଳ ଦେଖାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଏବଂ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ପାଦ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ମଡେଲ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷପତି ଯୋଜନା ପଦକ୍ଷେପରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପହଲଗାମ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସଦନରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ପକ୍ଷ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସେ ଋଣୀ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଶତ 22 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 22 ଜୁଲାଇରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା, ଯେଉଁଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ, ଏହା ଥିଲା ନିର୍ମମତାର ଚରମ ସୀମା। ଏହା ଭାରତରେ ହିଂସାର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକତା ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତାରିଫ 15-20% ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ତାରିଫ ଏବଂ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ତାରିଫ 15-20% ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ଡେଡଲାଇନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ୱାଶିଂଟନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତା ସହିତ ରୁଷ ସହିତ ଯିଏ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାରିଫ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏପଟେ ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟି ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଜୋତା, ଟୋପି, ମାଗଣା ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିଛା 200 ଟଙ୍କାରେ
ସତେ ଜୋତା ହଳେ ଏବଂ 2 ହଳ ମୋଜା ଏବଂ 125 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଟି ସାର୍ଟ, 125 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, 30 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଟୋପି, 20 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଟାଟା କନସଲ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଦ୍ୱାରା 12,671 କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କର୍ମଚାରୀ 2% ଛଟେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିବିଡ଼ ନଜର ରଖିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାରଣ ବୁଝିବା ସହିତ ଟିସିଏସ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। କାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ବା ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତାର ଜୋର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଟିସିଏସ୍ ଏହି ଛଟେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ। ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 3କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସାନଖେମା ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରିଆ ଜନିତ 3 ଜଣଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହି ଗାଁରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ପାଣିପାଗର ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ଏ ନେଇକି ବର୍ଷାନ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସକାଳେ କିଛି କିଛି ଖରା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗେରୁଆ ହେବ ପୁଣି ପରିଚୟ ପତ୍ର। ବଦଳିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଆଇଡି କାର୍ଡ ରଙ୍ଗ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥିଲା, ଗେରୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ସବୁ ଗେରୁଆ ହୋଇଯିବ। ସରକାର କହିବା ମୁତାବକ ଏଥର ସବୁ କଲର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଆଇ କାର୍ଡ ପକାଇବେ ସ୍କୁଲ ପିଲା, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା। ଏ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଇଡି କାର୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଆଇଡି କାର୍ଡରେ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ନାମ, ଶ୍ରେଣୀ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ଫୋନ ନମ୍ବର ସମେତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ରହିବ। କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବେକରେ ଆଇ କାର୍ଡ ପକାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ବା ଚଷମାରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ସିଧା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଧରି ପକେଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ରହିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଚଷମାରେ ମଧ୍ୟ ଲେନ୍ସ ଲଗାଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଜୁଆଲ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ। ବେହରଣ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାର ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଆଇନକୁ ଏବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ତୁରନ୍ତ ଆହୁରି କଡ଼ାଠୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ପହିଲାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଖବର, 5ଟି ନିୟମ ବଦଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ମଧ୍ୟ ଏଥର କମିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇକି ନେଇକି ବଡ଼ ନିୟମ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ ପେରେ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥର ମାସକୁ 50 ଥରରୁ ଅଧିକ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 3ଟି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପହିଲାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିବ। 3 ମାସ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାର କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ନିମାପଡ଼ା ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଜମି ପଟା କିଛି ନଥିବ, ସେମାନେ ପାଇବେ 3ଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ହାତେଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଏଥର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ 20ତମ କିସ୍ତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିବ, ଆସିଲା ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଆସିବ। ସରକାର ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ 4,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।